to Dale Yoder, human resource management as the effective progress of planning and directing the application, development and utilization of human resource in employment. So HRM, that is this HRM department, it is being defined. So it is defined in way your Dale Yoder is defining. So he is saying that the effective process of planning and directing the application, development and utilization of human resource in the employment. So it is first to plan, then to direct and find out the application, then to give lot of development to them, and then use them at a proper proper employee in an organization. So that is what Dale Yoder is telling about the HRM. And next, EFL Bridge, he is telling HRM as that a part of the management process which is primarily concerned with the human constituents of an organization. He says that this HRM is purely concerned with human resource. So it is fully connected with human resource. Either it may be particular attitude or behavior, their skills, quality, experience, anything it may be concerned. Next comes the features of HRM. So we'll see one feature. The first feature is universally relevant. Human resource management as universal relevance. The approach and the style varies depending on the nature of the organization structure and is applicable at all levels. Universally relevant in the sense this HRM department is there everywhere. So in every organization we have this HRM department. They have different approach and styles which is going to depend upon the organization structure. So according to the organization, this HRM department is going to have different types of styles and approach. How to approach the people, or how to make them mold, how to give them training. So everything varies from one place to another, but still there is a department called HRM. And it is always goal oriented. The accomplishment of the organization goal is made possible through the best utilization of human resources in the organization. In order to reach the goal-oriented goal in the organization, we need to use the human resource to the best. ஸோ எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு அவங்கள வேலை வாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவங்கள நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா தான் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட கோலை நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியும். Systematic approach. The human resource management lays emphasis on a systematic approach in managing the tasks performed by human resource of an organization. So this management is going to check what are the systematic approach in managing and the tasks performed by the human resource of an organization. That is, what are the work allotted to them and how they do that work. Everything will be seen and everything will be given in a proper schedule also. So there are two set of systematic functions which these people, human resource, go on through. One is managerial function and the other one is operative function. It is all pervasive. It is all pervasive. Wherever there is existence of human resource, the effective management of the available human resource is very important, especially in functional areas. So everywhere it is understood. So wherever there is human resource, there is going to be a department called human resource department, and they are going to function in the same way, either to train them or to develop them or to make use of them. So everywhere it is understood, it will be existing. Wherever there is human resource, there will be functional areas to make the human resource grow well. It is a continuous process. So this department will not work for a particular time and then stop. It is going to work continuously till the company is going to be wound up. As long as there is human resource in the running of an organization, the activities relating to the managing human resource exist. So human resource ஒன்று இருந்து company run ஆகிற வரைக்கும் this is going to run continuously and there is no full stop at all for this work. It is a dynamic activity. Human resource management is not the same as that of the other factors of production, as they are feelings and emotions which are to be handled with care and diligence to maximize its utilization. So even though the human resource are going to be used at the full extent, they have some feelings. When compared to the other factors of production, they have lot of feelings. So they have to handle with proper care and diligence to make them use properly. So சொல்லுவாங்களே தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கணும்னுவாங்களே அந்த மாதிரி தான். It is an integrative tool.
The main idea behind managing the human resource is to motivate, participate, and coordinate all the available workforces. So, how it is going to be integrative? Integrative in the sense how we are going to make that human resource comfortable in that area. So they are going to be motivated whenever they give a proper idea, whenever they complete their job, they will be asked to participate in taking the decisions, and they will be coordinated all the workforce in all the times of work. Focuses on development. Human resource management focuses on the development of manpower through training and development programs. So every time according to the need or according to the new project becomes, they will be put up into a training session, and some programs also will be conducted in order to train them according to the challenges which will be made in the future. So, honing of skills through training increases the effective use of resources procured. So, whenever new skills are given, so that skills will be used in their work. So, that will make the people, that is a human resource, to make use of their skills properly and make it efficient. Human resource management is both science as well as art. So, we saw about whether the management is art or science, and we came to a conclusion telling it is both art and science. Here also it is both science and as well as art, as it relies on the experiment and observations as well as effective handling of manpower. It is both science and art. So when new skills are going to be employed on the human resource, it will be experimented, it will be checked and observed, and later in order to make the human resource adopt this skill or adopt the training program which is being conducted, so they will have lot of rules and regulations, that is effectively they will be handled in order to make the skill used properly. So that is why it is called as both science as well as art. It is interdisciplinary. Human resource management makes use of concept of different disciplines like sociology, psychology, economics, etc. So this is going to make it interdisciplinary. Interdisciplinary in the sense the scope of this human resource is not going to be narrow, it is going to be wide. So it is going to be related with the society, the psychology of the human resource, and even the economy where they live in. Everything is interrelated. So it is not a particular narrow scope. The scope of this is going to be wider in nature. It is intangible. Human resource management is an intangible function which can be measured only by results. So only which cannot be seen. So when the work is done, you can just see as the work is done, but the result cannot be known when it is being done. Only after completing the whole work, the result can be known from that particular person. So it is an intangible resource. And next comes the significance of HRM. Okay, so what are the significance of HRM? The strategic role of human resource management is the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees and attending their labor relation, health, safety, and fairness concern. So this department is full related and given lot of important to these things. That is, it is a process of acquiring. That is to first to find out the people. That is the human resource. Then to give them proper training, then and there whenever it is needed, appraisal will be given, and according to that compensating employees. So employees will be shifted from one place to another according to the need and skills, and then attending to their labor relation in the sense the work which they do. And their health also will be considered, their safety also will be considered, and the fairness, that is நியாயமாக இருக்காங்களான்றது கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் the relationship between the laborers and the employees who work there, everything is important in HRM. So these are the significance of human resource management, that is manpower needs, change, ensure requirement, right man for the right job, updation, appraisal, competitive advantage, incentives and bonus, employment commitment, employee attitude, and collective. So first one, to identify the manpower needs.
Determination of manpower needs in an organization is very important as it is the form of investment. So when the manpower is going to do their work without any involvement, we cannot see the changes in the organization. So if they do it properly, we can consider them as a part of investment. So it is very much needed. The number of men required are to be identified accurately to optimize the cost. So if I put for a work, in order to take a table, that is in order to take a book from a table and place it in the other table, it is enough to have one person. So in that place, if I am appointing 4 to 5 person, so that is going to be disguised employment மாதிரி தான். ஸோ ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு ஒருத்தர் போதும், ஆனால் நான் 5 பேர் அந்த இடத்துல அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது நான் 5 பேருக்கும் சேலரி கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இது இவங்களுடைய மேன் பவர் எவ்வளோ தேவையோ, ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் தேவையோ அதை அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுச்சுன்னா கம்பெனி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதா அர்த்தம். To incorporate change. Change is constant in any organization, and this change has to be introduced in such a way that the human resource management acts as an agent to make the change effective. ஸோ சேஞ்சுங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து which is constant, which is always going to be there. So there is also a quote telling that change is the only thing which cannot be changed ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய எஃபெக்டிவான விஷயங்கள் சேஞ்சஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி இன்கார்பரேட், எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டட் இன் த ஆர்கனைசேஷன். ஒன்லி தென் இட் கேன் ஒர்க் எஃபெக்டிவ்லி. டு என்ஷூர் த கரெக்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் மேன் பவர். ஸோ கரெக்ட் ரெக்வயர்மெண்ட்னா, நான் ஒருத்தரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா அவருடைய ஒர்க், அவருடைய ஸ்கில் என்ன, அவர் அந்த ஒர்க்கை செய்கிறதுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக அவரோட மேன் பவர் எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி தான் நான் அவரை அந்த இடத்த வேலைக்கு வைக்க முடியும். அட் எனி டைம் த ஆர்கனைசேஷன் ஷுட் நாட் சஃபர் ஃப்ரம் ஷார்ட்டேஜ் ஆர் சர்ப்ளஸ் மேன் பவர். ஷார்ட்டேஜ் இன் த சென்ஸ் தேவையை விட கம்மியாக இருக்கிறது, சர்ப்ளஸ்னால் தேவையை விட அதிகமாக இருக்கிறது. விச் இஸ் மேட் பாசிபிள் த்ரூ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். திஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வில் ஃபைன். ஸோ திஸ் ஒன் பர்சன் வில் டூ ஆல் த ஒர்க்ஸ். சேம் வே ஐ வில் ஹவ் 2 or 3 person டூயிங் த சேம் ஒர்க். ஸோ இந்த ஒருத்தவர் இருக்கிறது நமக்கு பெனிஃபிட்டா, இல்லை 3 பேர் இருந்து ஒருத்தரோட வேலையை செய்கிறது பெனிஃபிட்டா அப்படின்ட்டு எல்லா விஷயங்களையும் கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் HRM டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்துப்பாங்க. டு செலக்ட் ரைட் மேன் ஃபார் த ரைட் ஜாப். ஸோ ரைட் மேன் ஃபார் த ரைட் ஜாப்னா அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன், டேலண்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பர்சனை அந்த ஒர்க்கில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ஷூர்ஸ் த ரைட் டேலண்ட் அவைலபிள் ஃபார் த ரைட் ஜாப். ஸோ ரைட் டேலண்ட், அவங்களுடைய டேலண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பர்சனை அந்த ஜாபில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது. ஸோ தட் நோ எம்ப்ளாயி இஸ் எய்தர் அண்டர் குவாலிஃபைட் ஆர் ஓவர் குவாலிஃபைட். ஓகேவா? ஸோ நோ பர்சன் வில் பி அண்டர் குவாலிஃபைட் ஆர் ஓவர் குவாலிஃபைட். அவர் படித்தது ஒன்றா இருக்கும், அவர் செய்கிற வேலை ஒன்றா இருக்கும். இல்லை அவருக்கு வந்து ஓவராக வந்து வேலை செய்கிறது ஒன்று, அவரோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இல்லாமல் கரெக்டான பர்சனை கரெக்டான ஜாபுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. டு அப்டேட் த ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ். The managing human resource plays a significant role in the process of employee skill and knowledge enhancement to enable the employees to remain up to the date through training and development programs. So every time எப்பயுமே சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அங்கே இருக்கிற ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்க்கு தேவையான ட்ரைனிங்கும் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸும் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இது எதுக்குன்னா ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்டேஷன். டு அப்ரைஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ எவ்ரி டைம் வந்து அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நல்ல விஷயமா இருந்தால் அவங்கள பூஸ்டப் பண்ணி அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பெனிஃபிட். ப்ளஸ் என்ன சொல்கிறது, ஒரு நல் மதிப்பை அவங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்க போகிறதே இந்த அப்ரைசல் தான். ஸோ பீரியாடிக்கல் அப்ரைசல் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் த்ரூ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பூஸ்ட் அப் குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேட் ஸ்லோ பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ பூஸ்டப், ஒருத்தர் நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது நல்லா பண்ணாதவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணால் நம்மளையும் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் நல்லா பண்ணவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக மாறிடும். அப்போ இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. It helps the workforce to identify their level of performance. ஸோ யார் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறா, யார் நல்லா ஒர்க் பண்ணலன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கே இந்த அப்ரைசல் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
டு இம்ப்ரூவ் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஸோ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் காம்படிஷனை கிரியேட் பண்ணி விடுறது வந்து இந்த அப்ரைசல், இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான், இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான். த ஆர்கனைசேஷன் வித் கேப்பபிள் அண்ட் கம்பீட்டன்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கேன் ட்ரூலி கெயின் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இன் த குளோபலைஸ்ட் மார்க்கெட். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து சேஞ்சிங் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்பீட்டண்ட்டாக மாறுறாங்களோ, ஸோ தே வில் கெட் லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் இன் திஸ் குளோபலைஸ்ட் மார்க்கெட். Higher the level of good performance, greater the possibility of fast-paced growth of the enterprise. ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்க அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லதாக பண்ணுறாங்களோ, அதிகமாக நல்லபடியாக கொடுக்குறாங்களோ, அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆர்கனைசேஷனோட க்ரோத்தும் இருக்கும். To provide incentive and bonus to the best performance. ஸோ அப்ரைசலோட இன்னொரு மெத்தட் தான் இது. It is the role of human resource management to recognize the best performers and to provide them with bonus and incentives as a form of appreciation for their work. This motivation can be either financial or non-financial. ஸோ ஆல்ரெடி சிக்னிஃபிகன்ஸில் பார்த்தது தான். ஸோ this appreciation will be given to those employees in order to motivate them. ஸோ அது ஃபினான்ஷியலாகவும் இருக்கலாம், இல்லைனா நான் ஃபினான்ஷியல் மூலியமாகவும் இருக்கலாம். டு டிட்டர்மைன் த எம்ப்ளாயி கமிட்மெண்ட்னா அவங்கவுங்க ஒர்க் என்னன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே கொடுத்துடுறது. ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டிட்டர்மைன்ஸ் த லெவல் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயி டு தியர் ஒர்க் எய்தர் த்ரூ இன்டர்வியூ ஆர் கொஷினர். ஸோ அவங்களால எவ்வளோ ஒர்க் பண்ண முடியுன்றத இன்டர்வியூ பண்ணும் போதே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, இல்லைனா ஒரு ஜஸ்ட் செக்லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒர்க்லாம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க. The higher the level of commitment, the higher the possibility of organization to be successful. ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த பர்சன் வந்து கமிட்டடாக இருக்கிறாங்களோ அந்த ஆர்கனைசேஷனில், ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனோட சக்ஸஸ்ஃபுல் ரேட்டும் அது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். திஸ் கேன் பி கேரிட் அவுட் த்ரூ அப்ரோப்ரியேட் பாலிசிஸ். ஸோ அந்த கம்பெனியோட பாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி இவங்களுடைய ஸ்கில்ஸு, நாலேஜ் எல்லாத்தையும் இவங்க வளர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி மேனேஜ். To emphasize socialization. Human beings are social animals and they should be ensured that they are comfortable in the workplace by maintaining cordial relationship with the peer subordinates and managers so as to contribute maximum to the organization. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எல்லாரும் எந்த நேரமும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ அது கம்ஃபர்டபுளான சோன் வந்து கிரியேட் ஆகாது. ஸோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளான சோன் இல்லைன்னா நம்ம யாராலையுமே அங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாகவோ இல்லை நார்மலாகவே ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா, எல்லா பர்சனுக்குள்ளேயும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பர்சன்ஸ்குள்ளேயும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து இட் டு எம்பசைஸ் சோஷியலைசேஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் டன் த்ரூ திஸ் HRM. To promote favorable employee attitude. Organizations are expected to provide a good work environment to secure favorable employee attitude towards the management. ஸோ யார் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேவரபுளாக இருக்காங்களோ, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். திஸ் கேன் பி அக்கம்ப்ளிஷ்ட் த்ரூ கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன், கவுன்சிலிங், கிரீவன்ஸ் அண்ட் ரீப்ரெசல் எக்ஸெட்ரா. ஸோ யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு அன்ஃபேவரபுளாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு என்ன ப்ராப்ளமோ கேட்டு, கான்ஃப்ளிக்ட்லாம் ப்ராப்ளம், ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை வந்து ரிசால்வ் பண்ணணும், அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கவுன்சிலிங்கு, அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அவங்களோட queries என்னென்னு எல்லாத்தையும் கேட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ தே பிகம் ஃபேவரபிள் டு த ஆர்கனைசேஷன். To provide scope for collective bargaining. Human resource management encourages workforce to form a union to represent their grievance and find easy solution for their problems by collective representation. So in the human resource management is giving a chance for the employees all to join together and form a union and represent their grievance. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த யூனியன் மூலிமா அவங்க வெளிப்படுத்தி அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Next, functions of human resource management. So there are two functions. One is managerial function, operative function. So managerial function kida planning, organizing, directing and controlling. Whereas operative function kida enna irukna procurement, development, compensation, retention, integration and maintenance. So now first we'll see the managerial function. ஸோ மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் காமன் தான். இட் ஹாஸ் 4 மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஒன் இஸ் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். ஸோ பிளானிங்னா பிளான் பண்ணுறது, ஆர்கனைசிங்னா அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது, டைரக்டிங்னா அதை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்கறது, கண்ட்ரோலிங்னா இதெல்லாம் கரெக்டாக நடக்குதான்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் வந்து 4 மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன்.
ஸோ பிளானிங் பார்ப்போம். Planning is deciding in advance what to do, how to do and who is to do it. ஸோ யார் பண்ணணும், எப்போ பண்ணணும், எப்படி பண்ணணுன்ற விஷயத்தை கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க. It bridges the gap between where we are and where we want to go. ஸோ நம்ம இப்போ எந்த இதில் இருக்கிறோம், நம்ம இங்கிறது எங்கே போகணும், எது நம்மளோட டெசிக்னேஷன் என்றதை எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த சிஸ்டமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும், இன்னும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும், ஸோ நம்மளுடைய கோல், ஷார்ட் டேர்ம் கோல் என்னது, லாங் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பிரித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த பிளானிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். It involves determination, objectives, policies, procedures, rules, strategies, programs and budgets. ஸோ இதில் என்ன இந்த பிளான் பண்ணுறது அப்படி என்னன்னா, அப்ஜெக்டிவ்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க, கம்பெனியோட பாலிசிஸ் என்னான்னு ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க, அதை எப்படி பண்ண போகிறாங்க, அதாவது ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னான்னு ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க, ரூல்ஸு, ஸ்ட்ராட்டஜிஸு, ப்ரோக்ராம்ஸ், பட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளானிங் மூலிமா தான் அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. It ensures maintenance of correct number of employees to carry out the activities and also to formulate timely employee policies. ஸோ கரெக்டாக ஒரு ஒர்க்குக்கு எத்தனை பேர் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எம்ப்ளாயீஸை வந்து முன்னாடியே பிளான் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவாங்க, அதாவது செலக்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அட் த சேம் டைம் டைம்லி எந்த டைமுக்கு என்ன பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமோ அதை பார்த்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் பிளானிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஆர்கனைசிங். It includes division of work among employees by assigning each employee their duties, delegation of authority as required and the creation of accountability to make employees responsible. ஸோ ஆர்கனைசிங்கிறதுனால நம்ம ஆல்ரெடி பிளான் பண்ண ஒர்க்கை எடுத்து ஒருத்தவங்களுக்கு என்னென்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோமோ அது அவங்களுடைய டியூட்டிஸ் என்ன, அவங்களுடைய அத்தாரிட்டி, அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருவோம். ஸோ இப்போ ஏக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்கோன்னா அதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யார் அக்கௌண்டபிலிட்டி, ஏ தான். அதில் என்ன தப்பு வந்தாலும் நான் ஏவை தான் கேட்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி டிவைடட் அண்ட் கிவன். அதுதான் வந்து ஆர்கனைசிங். நெக்ஸ்ட் டைரக்டிங். It involves the issue of orders and instruction along with supervision, guidance and motivation to get the best out of the employees. So this reduces waste of time, energy and money and early attainment of organizational objectives. ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீ செஞ்சது கரெக்டாக தப்பா, நீ செஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னா அவன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ், டைமு எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஆஸ் அ சூப்பர்வைசராக, ஸோ இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாக நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஒர்க் அலாட் பண்ணி கொடுக்கும் போதே அதை பற்றின ஆர்டர்ஸும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் எப்படி பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம்னா நம்ம அட்டென்ட் பண்ண போகிற கோலை வந்து சீக்கிரமாக ரீச் பண்ண வச்சிடலாம். அட் த சேம் டைம் நம்மளோட எனர்ஜி, டைம் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகாமல் ப்ராப்பராக எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து டைரக்டிங். நெக்ஸ்ட் ஒன்று கண்ட்ரோலிங். It is comparing the actuals with the standard and to check whether activities are going on as per the plan and rectify deviations. ஸோ கண்ட்ரோலிங்னா என்னென்னா, ஸோ கரெக்டாக அந்த ஒர்க்கை இப்போ ஏக்கு அலாட் பண்ண ஒர்க்கை கரெக்டாக செய்கிறாரா, நம்ம வந்து ஒரு 10% ரிசல்ட் அதில் வரணும்னு பார்த்தோன்னா அவர் பண்ண ஒர்க்லேயும் 10% தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளானையும் அவங்க இப்போ நடக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் ஒர்க்கையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம பிளான் பண்ணதும் இப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயங்களில் டீவியேஷன்ஸ், அதாவது மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன புதுசாக பாலிசிஸ் கொண்டுட்டு வரலாம், என்ன சேஞ்சஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. The control process includes fixing of standards, measuring actual performance, comparing actual with the standard laid down, measuring deviation and taking corrective actions. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ், ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பர்சனுக்கு இப்போ எனக்கு அந்த ஒர்க் அலாட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நான் அதே ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அப்படின்ட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க என்னோட ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸை. அதுக்கப்புறம் அவங்க வச்சுருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் என்னுடைய ஒர்க்கையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, ஸோ அவங்க மெஷர் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் ஒரு 10 பாயிண்ட் வந்திருக்குன்னா எனக்கு 7 பாயிண்ட் வந்திருக்குன்னா ஸோ டிவியேஷன் இருக்குது. ஸோ ஏன் இந்த 3 பாயிண்ட் விட்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதில் என்ன கரெக்ஷன் பண்ணலாமோ அதை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் மேட் பாசிபிள் த்ரூ அப்சர்வேஷன், சூப்பர்விஷன், ரிப்போர்ட், ரெக்கார்ட் அண்ட் ஆடிட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலிமாவோ, சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது, ப்ளஸ் ஒரு ஒர்க் முடிஞ்சோடனே அதுக்கான ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒர்க்ஸனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆடிட் பண்ணுறதுனால இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளால் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் தான் மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டேருந்து எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான் மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன். ஆப்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனாக ஸோ இது எம்ப்ளாயி சம்மந்தப்பட்டது தான். இதில் மேனேஜ்மெண்ட் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும், பட் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி.
procurement. So under operating function, procurement. Acquisition deals with job analysis, human resource planning, recruitment, selection, placement, transfer and promotion. So all these things are related to procurement. Acquisition deals of job analysis na கம்பெனியை சேல்ஸ் பண்ணுறது இல்லை கம்பெனியில் ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே acquisition deals with job analysis. ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்னா ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங். ரெக்ரூட்மெண்ட்னா ஒரு பர்சனை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறது, செலெக்ஷன்னா செலக்ட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கிறது, இன்னும் அவரை வந்து நம்ம வேலைக்கு கூப்பிடலை, ஸோ அது வந்து செலெக்ஷனு. பிளேஸ்மெண்ட்னா கம்பெனியில் கேம்பஸ்லாம் நடக்கும்ல, சரி காலேஜஸில் கேம்பஸ்லாம் நடக்கும்ல, ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து ஒரு பிளேஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ப்ரொமோஷன்னா அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணுறது. அடுத்தது டெவலப்மெண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல். ஸோ அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்ரைசல் கொடுப்பாங்க, ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்கறது, அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டு, கரியர் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாமே வந்து டெவலப்மெண்ட் கீழே வரும். காம்பன்சேஷன். It deals with job evaluation, wage and salary, administration, incentives, bonus, fringe benefits and social security schemes. ஸோ அப்ரைசலோடைய இன்னொரு ஃபார்ம் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷன். ஸோ அது கேஷ் மூலயமா கொடுக்கலாம், இல்லை ஒரு ஜாபில் ஒரு வேறு ஒரு நல்ல பொசிஷனை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை வேஜஸ் கமிஷன் அதிகமாக கொடுக்கலாம், சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கலாம், போனஸ்ஸு, ஃப்ரெஞ்சு பெனிஃபிட்ஸ்னால் ஒரு சில அலவன்ஸ் மாதிரி ஒரு சில அமௌண்ட் கமிஷன் மாதிரி தான் அந்த மாதிரி கொடுக்கறது. அப்புறம் சோஷியல் செக்யூரிட்டி, ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இவருக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது, இது எல்லாமே ஒரு பார்ட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன். நெக்ஸ்ட்டு ரிட்டென்ஷன். This is made possible through health and safety, welfare, social security, job satisfaction and the quality of the work life. ஸோ ரிட்டன்ஷன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், அந்த இடத்துல ரீட்டைன் பண்ணணும். அது என்னன்னா இந்த ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி என்ன ஒர்க் இருந்தாலும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே ரீட்டைன் பண்ணி ஆகணும். ஒன்லி தென் ஹியூமன் ரிசோர்ஸை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு இன்டகிரேஷன். It is connected with those activities that aim to bring about reconciliation between பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா பர்சனலாக ஒரு பர்சனோடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஆர்கனைசேஷனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா தான் ஸோ ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ். திஸ் என்கரேஜஸ் எம்ப்ளாயீஸ் டு ஒர்க் வித் த ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் ரெடியூசிங் லேபர் டர்ன் ஓவர், அக்கௌண்டிங் ஃபார் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அண்ட் கேரிங் அவுட் ஆடிட் அண்ட் ரிசர்ச். ஸோ எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா ஜாபில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனான ஒரு ஸோனை க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ரெடியூசிங் லேபர் டர்ன் ஓவர், ஸோ லேபர் மேலே அந்த ஒரு திணிப்புன்னுவாங்களே அந்த மாதிரி விஷயங்களை ரெடியூஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு அக்கௌண்டிங் ஃபார் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். அக்கௌண்டிங்னா எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் கேரிங் அவுட் ஆடிட் அண்ட் ரிசர்ச். ஸோ எல்லாரோடைய ஒர்க்கையும் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கான்னு செக் பண்ணி அப்பப்போ அதுக்கு தேவைப்படுற ரிசர்ச் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆப்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.